मोमिनीन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अश्या व यबक़ा बअद फ़नाइल अश्या। तफ़र्रद बिल अव्वलिय्यति वल क़िदम व वसमा कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम। कमा क़ाल अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह। व अय्ज़न क़ाल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख्तिलाफ़ुन निय्यात व ला यअज़ुबु अन्हु मआसियुल इबाद फ़िल ख़लवात। सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल हुदातिल महदीयीन। फमन रकिबा सफीनतहुम नजा वहतदा व मन तखल्लफ अन्हा ज़ल्ला फग़रिक़ा वहवा। उसीकुम इबादल्लाह बिल इअ्तिसाम बित्तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उर्वतुन वुस्क़ा। फ़इन्नल मौत वारिदुन वाक़िउन नाज़िल व इन तफ़िर्रु मिन्हु औ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्न कुल्ल हय्यिन फ़िद दुनिया इला फ़ना व कुल्ल मुद्दतिन फ़ीहा इला इंतिहा। फ़वा अजबा कैफ़ हाज़िहिल ग़फ़ला व मुसीबता मा अस्रअत तलब व अबअद सफ़र व अक़ल्ल ज़ाद। फ़इन्न अहसनल हदीस व अबलगल मौइज़ा किताबुल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम। गाफ़िरुज़ ज़ंबि व क़ाबिलुत तौबि व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु ग़ज़बह व बसतल यदैन बिर्रहमह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दाईना इला सबीलिल्लाह बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। उसीकुम इबादल्लाह बित्तौबा कमा क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। असा रब्बुकुम अन युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार व
وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا للشفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على إمام المسلمين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدتنا فاطمة بنت رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على جعفر بن محمد وموسى بن جعفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن موسى ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن محمد والحسن بن علي العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد أستغفر الله لي ولكم. તમામ તારીફ અને હમદો સનાને લાયક ઈ પાક પરવરદિગાર છે કે જેનો લુત્ફો કરમ જેની રહેમત બધાના માટે છે, જે રહેમાન પણ છે, જે રહીમ પણ છે. દુનિયાની તમામ મખલુકાત પર તેની રહેમત વસઅત રાખે છે. તે બધાને રિઝ્ક આપે છે, તે બધાને રોઝી અતા કરે છે, કારણ કે તે બધાનો ખાલિક અને માલિક છે. આ બંદોના શુક્રો છે કે જે ખુદાનો શુક્ર અદા કરવાના બદલે કુફરાને નિમતનો રસ્તો અપનાવી અને ગુનાહ અને માસિયતના રસ્તે જાય. દુરૂદો સલામ થાય મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદ ઉપર. اللهم صل على محمد وآل محمد. કે જેઓએ આપણને અલ્લાહની બંદગીનો તરીકો બતાવ્યા, ખુદાના રસ્તા તરફ આપણી રહેનુમાઈ કર્યા, આપણી હિદાયતની ભરપૂર કોશિશો તેઓ કરી ચૂક્યા અને આ રાહની અંદર તેઓ આ દુનિયાથી શહાદતના દરજે ફાઇઝ થઈને કૂચ કરી ગયા. ખુતબાની શરૂઆતમાં પોતાની જાતને અને ત્યારબાદ આપ તમામ મુઅમિનીનને તકવા, પરહેઝગારી, ગુનાહોથી બચવા, નેક અને દીનદાર બનવાની ભલામણ કરું છું. નહજુલ બલાગા આપણા ખુતબે જુમાનો વિષય અને નહજુલ બલાગાનો 69મા નંબરનો પત્ર આપણે શરૂ કર્યા હતા કે જે હવે પોતાના આખરી મરાહિલમાં છે. આ પત્રની અંદર નહજુલ બલાગાના આ 69મા પત્રની અંદર અમીરુલ મુમિનીન હારિસે હમદાનને આ અખલાકી વાતો ભરેલું પત્ર લખે છે અને લગભગ 32 જેટલી અખલાકી વાતોને એક એક જુમલાની અંદર મુખ્તસર તौर પર અને ટૂંકમાં બયાન કર્યા. આ
અખલાકી બાબતોનું એક લિસ્ટ કહી શકાય આ 69માં નંબરના પત્રને, કે ખુદાનો શુક્ર આપણે આ પત્રને 2-3 જુમલા કરીને ખુતબે જુમામાં તમારી સમક્ષ રજૂ કરી ચૂક્યા, અને મને લાગે છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ આવતા જુમાના આપણે આ પત્રને પૂરો કરશું. આજે 30મી અને 31મી ભલામણ આ પત્રની અંદર એને મારે રજૂ કરવી છે. મૌલા ફરમાવે છે કે વઈયાક અન યન્ઝિલ બિકલ મૌત વ અંત આબિકુમ મિન રબ્બિક ફી તલબિદ દુનિયા. આ જુમલાનો તર્જુમો કરું એ પહેલા આપણે બધા દુનિયામાં આવ્યા, આપણો જન્મ થયો કોઈ એક તારીખમાં, કોઈ એક જગ્યા ઉપર, કે તારીખ પણ આપણા હાથમાં નહોતી અને જગ્યા પણ આપણા હાથમાં નહોતી. આપણે બધાને દુનિયાથી જવાનું છે, બધાને મોત આવવાની છે, પણ ક્યારે આવશે તારીખ અને સમય આપણને ખબર નથી. કઈ જગ્યાએ આવશે એની પણ આપણને ખબર નથી. આપણા હાથમાં નથી ક્યાં મોત આવશે. અત્યારે આપણે અહીંયા રહીએ છીએ, પણ જ્યારે મોતનો સમય આવશે ખબર નહીં ક્યાં હશું. અત્યારે 2025માં આપણે છીએ, પણ આવનારા વર્ષોમાં કઈ તારીખ આપણા માટે લખાયેલી છે આપણને ખબર નથી. આપણા હાથમાં નથી અને એની વ્યાધિ આપણે કરવાની નથી. આવી હશે ત્યારે મોત આવી જશે, એ જગ્યામાં ની સમયમાં. એક ચીજ કે જે આપણા હાથમાં છે, કે જેના માટે મૌલા અહીંયા ભલામણ કરે છે, અને તે આ કે કઈ હાલતમાં મોત આવશે. મોત સમયે એ ઘડીમાં હું શું કરતો હઈશ, મારા દિલો દિમાગમાં શું હશે, મારું દિલ ઈમાનથી ભરેલું હશે કે નહીં, હું અલ્લાહની ઇબાદતની હાલતમાં હોઈશ કે નહીં, કે પછી ખુદાના ખાસ્તા બુરી હાલતમાં, બુરા કામમાં, નકામા કામમાં, ખુદાના રસ્તાથી દૂર એવી હાલતમાં મોત આવશે. ઇન્સાનને આ બાબતની વ્યાધિ કરવી જોઈએ. એટલે જ મૌલા ફરમાવે છે કે વઈયાક અન યન્ઝિલ બિકલ મૌત, એ હારિસે હમદાન, તું આ વાતથી બચ, આ સમયથી, આ કામથી બચ, કે મોત તારી પાસે આવે, મોત તને લેવા માટે આવે, ત્યારે તું ખુદાના રસ્તેથી ભાગીને દુનિયાની પાછળ પડ્યો હો. એવી હાલતમાં મોત આવે એવું ના બને, તું એવું કંઈક કર. ખરેખર આ બાબત ઉપર વિચાર કરવાની જરૂર છે. આખી જિંદગી હું એવી પસાર કરું કે મારી જિંદગીનો છેલ્લો સમય સૌથી સારો સમય હોય, જ્યારે મારે ખુદાની મુલાકાતે જવાનું હોય, જ્યારે મારી જિંદગીનો અંત આવતો હોય. આ જિંદગી જેટલા વર્ષ આપણે જીવા એ પૂરી થતી હોય. હતી અમુક લોકોની એવી વ્યાધિ, અને એટલે જ એ લોકો કોશિશ પણ કરતા. એવા નમૂનાઓ આપણને દેખાય છે, કે એવા દાખલાઓ આપણી નજરોની સામે છે. આપણા વડીલો અને બુઝુર્ગોએ તો નજરોથી જોયું હશે. ઘણા લોકો એવા ખુશનસીબ હોય ને કે સારી હાલતમાં એમને મોત આવે. કેટલા એવા લોકો છે જેમને મસ્જિદમાં મોત આવી હોય, ફરશે અઝા પર આ દુનિયાથી ગયા હોય. કોઈ માણસ ઇબાદતની હાલતમાં હોય અને દુનિયાથી ગયું હોય, તહારતની અંદર હોય, વુઝુ કરેલા હોય અને દુનિયાથી જાય. મારી નજરમાં છે, મજલિસ પડીને મિંબરથી નીચે ઉતરા અને પછી એની રૂહ કબ્ઝ થઈ. કેવી સારી મોત કહેવાય. કોઈ ઝિયારતમાં ગયું હોય, કોઈ ઇમામના ઝાયર તરીકે હોય, કોઈ એહરામની હાલતમાં હોય, કોઈ ખુદાના મહેમાન હોય. હત્તા એવા લોકો કે જેઓની તમન્ના હતી કે ખુદા સાથે મુલાકાત થાય ને ત્યારે હું રોઝાની હાલતમાં જાઉં. છે એવા દાખલા. અમુક લોકો એવા હતા કે જેઓ દાઈમુસ સૌમ હતા. દાઈમુસ સિયામ એટલે વર્ષના વધુ પડતા દિવસોમાં રોઝા રાખતા. શા માટે? તમન્ના હતી કે ખુદાના ઘરનું જો આવે ને તો રોઝાની હાલતમાં આપણે ખુદાની બારગાહમાં જઈએ. જનાબે જાફરે તૈયાર, મૌલા અલીના ભાઈ, જંગે મૌતાની અંદર પોતે જખ્મી થઈને જમીન પર આવે છે. એટલું ખૂન બદનથી જુદા થઈ ગયું, અને એમનો ગુલામ એમના માટે પાણી લાવે છે કે મૌલા આ તમારી આખરી ઘડી લાગે છે, તમે પાણી પી લો, તમને પાણીની જરૂર છે. ત્યારે જાફરે તૈયાર કહે છે, આખી જિંદગી તમન્ના કરી કે હાલતે રોઝામાં મોત આવે. અત્યારે હું રોઝાની હાલતમાં છું, જો ઇફતાર સુધી જિંદા હઈશ તો પછી હું પાણી પીશ, નહીતર આ હાલતે રોઝામાં મારે ખુદાની બારગાહમાં જવું છે. અને તેઓ રોઝાની હાલતમાં દુનિયાથી ગયા.
ઘણા બધા એવા નમૂના છે કે ઇન્સાન વ્યાધિ કરે એટલે જ ઝિયારતે આશુરામાં આપણને એક દુઆ શીખાડવામાં આવીને કે અલ્લાહુમ્મા જઅલ મહયાય મહયા મુહમ્મદિન વ આલે મુહમ્મદ, ખુદાયા અમારી જિંદગીને મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદની જિંદગી જેવી બનાવો અને અમારી મોતને પણ એમના મોત જેવી બનાવો. સારી મોત, સારી હાલતમાં મોત આવે એની ચિંતા, ફિક્ર અને વ્યાધિ આપણા દિલો દિમાગમાં હોવી જોઈએ કે જેના તરફ મૌલા ધ્યાન અપાવે છે. ત્યારબાદ આગલી ભલામણમાં મૌલા કહે છે વ ઇય્યાકા વ મુસાહબતલ ફુસાક, તું બચ, દૂર રહે ગુનહગાર લોકોની સાથે ઉઠક બેઠક રાખવાથી, ગુનહગાર લોકોથી નજદીક થવાથી તું બચ અને પરહેઝ કર. ફઇન્ન શર્ર બિશ્શર્રિ મુલ્હક, કારણ કે બુરાઈને ચોંટે છે, બુરાઈ ફેલાય છે ને બીજાઓને પણ બુરા બનાવી દે છે. બુરા લોકોની સાથે રહેવું, બુરા લોકો, ગુનહગારોની સાથે ઉઠક બેઠક રાખવી ઇન્સાનને પણ ગુનાહ તરફ આકર્ષિત કરે છે. જેવાની સાથે તેવા થઈ જાય ઇન્સાન. જેવા લોકોની સાથે આપણે બેઠીએ, આપણે ચાહીએ કે ના ચાહીએ એનું કંઈ ને કંઈ અસર આપણી તરફ આવે છે. આપણા દોસ્તો જેવા હોય ને એવા રહેણી કહેણી, એવી આદતો, એવા ગુણ આપણી અંદર પેદા થતા જાય છે, આપણે ચાહીએ કે ના ચાહીએ. જેવી રીતના સારા ફળોની દરમિયાન એક સડેલું અને ખરાબ ફળ રાખી દો, ઓલા બધા સારા ફળ આને સારું નહીં કરી શકે, પણ આ બુરું ફળ બધાને બગાડી નાખશે, બધાને ખરાબ કરી નાખશે. એટલે જ બુરા લોકોથી દૂર રહેવાનું ઇમામ કહે છે. એમની સાથે તું ના બેસ, એમની સાથે તું મુસાહિબત અને ઉઠક બેઠક ના રાખ, કારણ કે એની પાસે જે બુરાઈ છે એ તને ચોટી જશે, એ તને લાગી જશે. ઘણી બધી હદીસો આના બારામાં નજરોથી પસાર થઈ. ગુરરુલ હિકમની અંદર અમીરુલ મુમિનીન હઝરત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ, મૌલા ફરમાવે છે લા યસ્હબુલ અબરાર ઇલ્લા નુગરાઅહુમ વલા યુવાદુલ અશરાર ઇલ્લા અશબાહહુમ. સારા લોકો હંમેશા પોતાના દોસ્તો તરીકે સારા લોકોને ચૂંટે છે અને બુરા લોકો હંમેશા પોતાની જેવા બુરા લોકોની તલાશમાં હોય. સારા લોકોની સાથે રહીએ ને તો આપણા અખલાક પણ સારા થાય. બુરા લોકો સાથે રહીએ, થોડાક સમયમાં આપણે ચાહીએ કે ના ચાહીએ એના જેવા શબ્દો આપણી જબાન પર ચડી જાય, એના જેવી હરકતો આપણી બોડીમાં પણ આવી જાય. એને જેવી ચીજો પસંદ છે આપણા માટે પણ એ ચીજો પસંદ અને સારી લાગવા મળે. આ અસર છે, આ બુરાઈનો અસર છે. પેલા આપણે એને બુરો માનતા હોય, એના કામોને બુરા માનતા હોય, પણ એ બુરા સાથે રહેવા લાગીએ ને તો આપણને એ સારું લાગવા લાગે. મતલબ એમ નથી કે એ સારું થઈ ગયું, નહીં, આપણે એના જેવા થઈ ગયા, આપણે એના જેવા બુરા થઈ ગયા. કુરાન મજીદમાં છે, સૂરે ફુરકાનની ગાલિબન આયત છે કે જેની અંદર કયામતના દિવસે અમુક જહન્નમીઓ અફસોસ કરશે ત્યાં કે યા લૈતની લમ અત્તખિદ ફુલાનન ખલીલા, એ કાશ દુનિયામાં મેં ફલાણાને પોતાનો દોસ્ત ના બનાવ્યો હોત તો આજે મારું ઠેકાણું અહીંયા જહન્નમ ના હોત. એ બુરી દોસ્તી હતી કે જે અમને અહીંયા જહન્નમ સુધી લઈ આવી. આ રીતના મૌલા બુરા લોકોથી દૂર રહેવાની ભલામણ કરે છે. છેલ્લી એક બે ભલામણો છે કે જેને ઇન્શાઅલ્લાહ આવતા ખુતબામાં આપણે રજૂ કરી અને 69મા નંબરના પત્રને આપણે પૂરો કરવાની કોશિશ કરશું. અહેકામ અને મસાઇલની અંદર આપણે રોઝાના મસાઇલ જે બયાન કરી રહ્યા હતા, મુસ્તહબ રોઝા કે જેની ઘણી ફઝીલત છે, ખાસ કરીને માહે રજબ અને માહે શાબાનના રોઝા. રજબ મહિનાની પણ અમુક મખસૂસ તારીખો, જેમ કે હવે આવી રહી છે 27મી માહે રજબ, ખૂબ સવાબ છે આ રોઝો રાખવાનો. માહે શાબાનના રોઝા અને એની અંદર પણ 15મી શાબાનનો રોઝો, કેટલી તાકીદ અને ફઝીલત છે. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે જે કોઈના માહે રમઝાનના કઝા રોઝા હજી બાકી હોય અને કઝાની નિયતથી ન રાખ્યા હોય, એ લોકો મુસ્તહબ રોઝા નથી રાખી શકતા. એ લોકોને હક નથી કે તેઓ મુસ્તહબ રોઝા રાખે. પેલા ઓલા કઝા તો કરો, પેલા જે બાકી રહી ગયા છે વાજિબ છે એને તો અદા કરો, ત્યારબાદ આ મુસ્તહબ રોઝાની
ફઝીલતની પાછળ જઈએ. એના માટે આપણા ઉલમા ફરમાવે છે કે આવી તારીખો, આ ફઝીલતવાળી તારીખો, એની અંદર જો ઇન્સાન કઝાની નિયતથી રોઝા રાખે તો એના કઝા પણ અદા થઈ ગયા, એ પણ ભરાઈ ગયા, એ પણ એની ભરપાઈ થઈ ગઈ, અને સાથોસાથ આ મુસ્તહબ રોઝાની ફઝીલત પણ એને મળી જાય, કારણ કે આ તારીખની અંદર એને રોઝો રાખ્યો છે. આ બાબતનો ખાસ ખ્યાલ રાખવો જોઈએ કે પહેલા વાજિબ છે અને ત્યારબાદ મુસ્તહબ. પહેલા કઝા કરવાના છે અને ત્યારબાદ આપણે મુસ્તહબ તરફ ધ્યાન દેવાનું છે. ખાસ કરીને ગયા રમઝાન મહિનામાં જો કોઈના રોઝા છૂટ્યા હોય તો આવતો રમઝાન મહિના સુધી એની પાસે ફુરસત હોય કે એના કઝા કરી નાખે. જો કઝા ના કરે અને બાદમાં હવે કરશે તો કઝાની સાથે એક ફિદિયો, એક મુખ્તસર કફારો પણ એના ઉપર લાગુ પડે છે કે જે ઇન્શાઅલ્લાહ યોગ્ય સમયે આપણે એના અહેકામ અને મસાઇલને બયાન કરશું. ખુદાની બારગાહમાં દુઆ ગુજારીએ, પરવરદિગારા માસુમીનના સદકામાં, ઈ માસુમીન કે આ રજબ મહિનામાં જેમની યાદ અમો મનાવ્યા, ખુદાયા અમારી ઇબાદતો, દુઆઓ, આમાલ, રોઝાને તારી બારગાહમાં કબૂલ ફરમા. આઈંદા દિવસોમાં પણ બહેતર તરીકાથી ઇબાદતની નેક તૌફીક અતા કર. ખુદાયા નેક કામો કરવામાં, ગુનાહોથી બચવામાં તું અમારી મદદ કર. ખુદાયા દરેક મુમિનીન મુમિનાતની જાન, માલ, ઇઝ્ઝત, આબરૂને હિફાજત ફરમા. ખુદાયા જો બીમાર છે શફાને તંદુરસ્તી અતા કર. ખુદાયા અમારા મરહુમીનની મગફિરત ફરમાવ. ઝમાનાના ઇમામના ઝુહુરમાં તાજીલ ફરમા. અમારો શુમાર એમના સાથીઓમાં કર. રબ્બના તaqabbal મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ. અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.